डियर फ्रेंड्स, शिशु यौन शोषण निरोध आईन 2012 एवं विद्यालय और शिक्षकों भूमिका विषय जानिबा। उपरोक्त अधिनियमगुड़िक सह एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करे शिशु यौन शोषण निरोध आईन 2012। यह कार्यकारी हेला 14 नवेम्बर 2012 ठारू। प्रणयन सरलता पाई अधिनियमगुड़िक स्थिर करागला। एठारे मध्य विद्यालय और शिक्षक मानक भूमिका संपर्क में आलोकपात करा जायछि। एबे आसंतु देखिबा एहा किपरि अनन्य। बालक हेउ बा बालिका, एही आईन निर्धारण करे कि जेउ व्यक्ति 18 वर्षरु कम से हेउछि शिशु, तेणु एहा लिंग निरपेक्ष। विभिन्न प्रकारर अपराध पाई भिन्न भिन्न दंड विधान सह एक शिशु प्रिय विचारधारार व्यवस्था रखे। तेणु शिशु मुक्त भावरे निज प्रति होइथिबा शोषण संपर्क में प्रकाश करबाकू असुविधा अनुभव करे नाही। एहा अंतर्जातीय स्तर में शिशु सुरक्षा मानक सह समन्वय रखी दुर्घटना गुड़िकर पंजीकरण बाध्यतामूलक करे। शिशु यौन शोषण संपर्क में सामान्यतम धारणा थिबा व्यक्ति संपृक्त अधिकारी को अवगत कराइबे। जदि कौनसी एपरी दुर्घटना नजर को आसे, तमाम तदंत प्रक्रिया चालुथिला बेले शोषित शिशु को मध्य निरापत्ता अर्थात सुरक्षा बा जत्न प्रदान करिबा पुलिसर दायित्व। एहा मध्य पुलिसर दायित्व जे जदि दरकार पड़े शिशु सुरक्षा कमिटी को 24 घंटा मध्यरे सूचना देवे। एहा व्यतीत एक शिशु प्रिय उपाय घटनार पंजीकरण करिबा, तर्जमा करिबा, स्वतंत्र क्षमता प्राप्त कोर्ट रे आशु विचार व्यवस्था रखिबा आईन र प्रमुख दिग अटे। एठारे आमे जानिबा जे केवल बलात्कारी पाई नियम अछि ता नुहे। एई अधिनियम स्पष्ट भावे व्याख्या करे विभिन्न प्रकारर यौन शोषण को। होई पारे विध बा अणविध जनित अपमान, उत्पीड़न, काम प्रक्रिया प्रदर्शन, व्यापक बा अणव्यापक। शिशुटी होई पारे मानसिक असुस्थ, दुष्कर्मकारी होई पारे पिलार विश्वस्त, उपरिस्थ अधिकारी, पुलिस, डाक्तर, परिवारर लोक, शिक्षक जिए भी हुंतु ना काहेकि एही अधिनियम निर्धारण करिछि अपराधर गुरुत्व उपरे निर्भर करी दृढ़ और कठोर दंड विधान द्वारा जेल, जोरिमाना ठारू मृत्यु पर्यंत। एही आईन को अधिक सशक्त करबाकू समय को समय संशोधन मध्य करा जायछि। दंड 7 रु 10 वर्ष पर्यंत वृद्धि मध्य पाइछि। जदि 12 वर्षरु कम शिशु शोषित हुए तेबे एथिपाई मृत्यु दंड मध्य होई पारे। युद्ध बा विद्रोह, जातीय दुर्विपाक, शोचनीय विपर्यय एपरि परिस्थिति मानकरे दुष्कर्मकारी 20 वर्ष पर्यंत जेल किंबा मृत्यु दंड भी मिल पारे। पुनश्च आमको शिक्षक भावे हृदयंगम करबाकू पड़िबो जे जदि कौनसी शिशु यौन शोषणर शिकार हेबार नजर को आसे तेबे पंजीकरण अधिकारी को संगे संगे अवगत करिबा, ता सहित पुलिस को मध्य जणाइबा। तेणु आमको बुझिबाकू पड़िबो ए सबु नियम गुड़िकू। पिलार जेहेतु अधिकांश समय विद्यालय रे ही कटिथाए, पीड़ित शिशुटी प्रति विद्यालय और शिक्षकंक भूमिका, शोषणर लक्षण गुड़िकू जानिबा और पीड़ितंक मध्यरे आत्मविश्वास सृष्टि करिबा। जदि शिशुटी घटना संपर्क में किछि प्रकाश मध्य न करुथाए तेबे समय को समय एही अधिनियम रे संशोधन अणा जायछि। नूतन भावे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2015 रे एक मार्गदर्शिका जारी करिछि। पिलाटीए एक निरापद परिवेश पाइबार अधिकार पाइपरिबो, जहा सुरक्षित, उपयुक्त और आनंददायक हेबा संगे संगे तार सबु दिगर विकास रे सहायक हेबो। आमको सर्वदा जत्नमान हेबाको पड़िबो जे शिशु तार शोषण संपर्क में प्रकाशित करिबा परि एक सुरक्षित स्थान अर्थात परिवेश सृष्टि करि पारिबो। स्कूल रो मतामत बा परामर्श बॉक्स रे आमे मध्य उदाहरण पाई किछि मतामत पकाई पारिबा, जहा द्वारा शिशु तार अभियोग बा परामर्श कहिबाकू कुंठाबोध करुथिले सेठारे रखि पारिबो। खोला आलोचना मध्य करा जाय पारिबो। लिंग भेद और यौन शोषण विषयक तर्क बा प्रबंध प्रतियोगिता आयोजन कराजिबो। ये सब संपर्क में शिक्षक मानक सह अनुष्ठानर सहकर्मी अर्थात सहायक मानक मध्य निरंतर भावे
ସଚେତନ କରାଯିବ। ପୀଡ଼ିତା କିପରି ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ବା ସୁରକ୍ଷା ପାଇବ, ତାହା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ହେବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି ରହିବ। ଆମେ ଯେପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ସେପରି କରାଟେ, ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା, ଶୋଷଣରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ, ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଲିଙ୍ଗ ସମାନତା, ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ବିଷୟକ ଆଲୋଚନା ବା ତର୍କ ନିୟମିତ ଓ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁକୁ ଶିଖାଇବେ କିପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶୋଷଣରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଓ କିପରି ପୀଡ଼ିତା ହେଲେ କି ପ୍ରକାରରେ ଲିଖିତ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏପରି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିସାରିଲାଣି। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ନିରାପତ୍ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଶୋଷଣକାରୀ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଶିକାର ହେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସହକର୍ମୀ ଓ ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିରାପଦ ରହିବେ, ଯେପରିକି ସିସିଟିଭି ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି କି ନା ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁସଙ୍ଗତ ଓ ନିରାପଦ ପରିବେଶଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହା ସର୍ବଦା ହୃଦ୍ବୋଧ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଭାବନାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିନେବା। ଯଦି ଶିଶୁଟି ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଲା ଓ ଆମକୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲା, ତେବେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଶୋଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିଶୁଟି ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବା କହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ତାକୁ ଆମେ ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମାନସିକ ବା ଆବେଗିକ ସହାୟତା ପାଇଁ କୌଣସି ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା। ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା। ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ବା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତିକୁ ଜଣାଇବା। ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଶିଶୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା। ଏହା ହେବ ଆମର ପରମ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶିଶୁର ବିନା ସହମତିରେ ପରିବାର ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଆପଣଙ୍କ ଆୟତ୍ତ ଅଧୀନ ନୁହେଁ, ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ବା ବାହ୍ୟ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଅବାଧରେ ଶିଶୁ ସହାୟତା ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସେଠାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଆସିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ଘଟଣାଟିକୁ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଅଧିନିୟମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ କି ଶିଶୁଙ୍କ ଭରସା ବା ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ହେବା, ଯେହେତୁ ଶିଶୁଟି ଆମ ଉପରେ ଭରସା ବା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି। ତାର ସମସ୍ତ ବୟାନକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା। ଶିଶୁ ତାର ସାଥୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହଠାତ୍ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା, ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାର ସ୍ତର ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସିବା, ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଭୟ ବା ଲଜ୍ଜାରୁ କିଛି ନ କହିବା, ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ସହାୟକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଯେପରିକି ଶୋଷିତ ବା ଅତ୍ୟାଚାରିତାର ଉପଲବ୍ଧି ଆସିବ, ତା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିଶୁକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଶିଶୁକୁ ଏପରି ଶୋଷଣର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଶିଶୁକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଶିଶୁଟି ତା ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହ ବିନିମୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ପ୍ରକାଶ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରାଗିବା, ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ନାହିଁ। କଦାପି ଶିଶୁକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ନିକଟକୁ ଫେରାଇବା ନାହିଁ। ପିଲାଟିର କଥାରୁ ଯଦି ଜଣାଗଲା କି ଘଟଣାଟି ତାର ପରିବାରର ଜଣକ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି,
ତେବେ ତାକୁ ଘରକୁ ପଠାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ନିରାପତ୍ତା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ବା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଧେୟ। ଆମକୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରି ସହାୟକ କୋଠରୀରେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିମ୍ବା ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହାକୁ ଉଦାହରଣ ରୂପେ କଦାପି ନିଆଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଶିଶୁଟି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଶୋଷିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଅନୁଚ୍ଛେକ ହେବ। ଅଧିନିୟମ ସୂଚିତ କରାଏ କି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ କ'ଣ ନ କରିବା। ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରତି ସହାୟକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବା, ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଭରସା ବଢ଼ାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶିଶୁଟି ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ତା ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଯଦି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଘଟଣାର ପରିଚାଳନାରେ ବାହ୍ୟ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଶିଶୁ ସହାୟକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ 1098କୁ, ଯାହାକି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ 1098। ପରିଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବୁଝିବା ଆଶା କରାଯାଏ ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା କେବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆମର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରାଇବା। ସେମାନେ କ୍ଷମତାଶୀଳ ହେବେ। ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ କେବଳ ବିବରଣ ଅବଗତ କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପ୍ରତିରୋଧକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆପ୍ର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ବା ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ପାଇଁ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ 1098 ବା 1098@childline.org.in ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ।